नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी आरंभ करवा। संदेही प्रेमिका कहानी को आरंभ शेष जाए शुणापी आपण मानक अनुरोध रहा। मु जदि चाहिथांती कौन करिपारि न थांती ना इच्छा करिथिले सूर्य रही जाई न थांता। थरे कहिकी देखिथिले कौन असुविधा अबा हेई जाइथांता। जीवा पूर्वरु ता अकुहा कथा काहेकि मु पढ़ी पारि नथिली। सबु किछि करिपारिबा तो मो पई संभव थिला। तेबे कलिनी काहेकि काहेकि भाबिलिनी जे सूर्य केवल मोरी पई एते दूररु धाई आसीथिला बोली। मु कौन जानी पारिनी मोरी स्वप्न मोरी सानिध्य ताकू ए पर्यंत आउ कहार हेबाकू देइनी। तेबे काहेकि पुणी थरे निराशार अतल गह्वर भितरकू ताकू ठेली देई मु आगेई गली। ओह मो मुंड भितरटा केमिति केमिति हे जाउथुला। पाप कौन पुण्य कौन किए ठीक किए भूल चिंता करू करू बयस खसी खसी तल पहाचकू चली गलानी। तथापि स्थिर करिपारिनी निजर भविष्यत आउ सूर्य सहित निज संपर्कर मान्यता। अतीतर अंधकार ए पर्यंत सुधा मोर वर्तमान आउ भविष्यत उभय को आवरी बसिछि। सेथिरु बाहरी जिबाकू जेते थर चेष्टा कले भी पाद मोर दबी जाउछि सेई पंख भितरकू। सूर्य को मने पकेइले निज उपरे जेतिकी क्रोध आसे ताकू भूली गले आसे आहुरी अनेक। सूर्य को जदि ग्रहण करि नै थांती ताहा प्रति तो न्याय होइथांता। किंतु रजनकर कौन होइथांता। मो जीवन रे आसीथिबा सबु पुरुष मो पई पालटी जाइथिले गोटिए गोटिए विराट प्रश्नवाची जहार उत्तर केवल थिली मु एका। किंतु मो पई मु निजे ही थिली अन्य एक दुर्बोध प्रश्न। सूर्य निजे थरे कहिथिला शाश्वती कॉलेज जीवन रे समस्ते प्रेम करती स्वप्न देखती भविष्यत को निज निज हिसाब रे सुंदररु सुंदरतर करी गढ़ी तोलती। किंतु प्रकृत जीवन रे से सबुर किछि मूल्य न थाए। किछिटा स्वप्न भांगी दिए परिस्थिति आउ किछिटा भांगी दिए निजर बयप्राप्ति आउ किछिटा मन को मन भांगी जाए सबु किछिर सम्मिश्रण रे। ताहा हेले निज कथारे काहेकि अटल रही पाला नहीं से। साहित्यर छात्र से सबु कथा को हृदयरु निवृत्त कोणरु आलोचना करिबा ता काम। किंतु निज भविष्यतर जेबे प्रश्न आसिला सबु किछि भूली गला से। जदि कॉलेज परिसरर प्रेमर किछि भविष्यत न थाए तेबे काहेकि से भली भविष्यतर आशा रखी से धाई आसुथुला मो पाखकू। गला बेले बारंबार करुण आखिरे पछकू बुलिकी काहेकि बा चाहुथुला। शेष पर्यंत बोधे आशा रखिथिला मु ताकू जीवाकू देबी नहीं। मु मध्य सेई कथा ही भाबुथुली। हेले हृदयरु बाहरी आसुथिबा भाषाकू मु शब्दर रूप देई पारिली नहीं। बरं हाथ हलई विदा करिदेली। फण फण होई उठिथिला सूर्यर मुहटा। मेघभरा बादल घन आस्तरणे अदृश्य होईगला तार संपूर्ण सत्ता। सबु किछि देखिली अनुभव कली दुख भी कली किंतु फेरी आसिबाकू कहि पालिनी। काहेकि कहि पालिनी तार उत्तर मो पाखरे किछि नथिला। रजतर लोभरे सूर्य को त्याग करिदेली। हेले सतरे कौन रजन को मु संपूर्ण आपणई पारिली। रजन को बाहुरे सूर्यर कल्पना रे मग्न रहिली। किंतु जेतेबेले सूर्य सहित नदी कूल बसी संध्या को उपभोग करुथुली कॉफी हाउस रो निवृत्त कोण रे बसी गरम गरम कॉफी को ओठरे लगौथुली सेतेबेले रजन को देहर गंध तांक निश्वास प्रश्वास तांक फुसफुस कथा सबु मते मोहाछन करी रखिथिला। मु भूली जाउथुली मो सामनारे बसीथिबा व्यक्ति मो स्वामी रजत नुही बरं मो कॉलेज बेलर प्रेमिक सूर्य। रजन को धोखा देबाकू चाहुनथिली कि सूर्य को मिथ्या आश्वासना देबाकू केबे चेष्टा करुनथुली। हेले अजाणतरे दुईटी जाक भूल मु एका संगरे करि चलिथिली। शरीर आउ मन मोर दुई भागरे विभक्त होई सारिथिला। शरीर सूर्यर उपस्थिति को ग्रहण करिबाकू चाहुनथिला बेले मन चाहुनथिला रजन को। रजनकर उपस्थिति मोर आवश्यकता थिला बेले सूर्यर उपस्थिति को मु पसंद करुथुली। काम करुथुली रजनक पई आउ स्वप्न देखुथुली सूर्य को नेई। समाज रे रहिकी बाध्य थिली जहा सबु करिबाकू हृदय मोर से सबु करिबाकू आग्रही नथिला। मो निजर मानसिक द्वंद्व मोर पृथ्वी को करि देइथिला केते विभन्न सतरे। सेथिपई बोधे सेदिन सूर्य फेरीगला बेले मु ताकू रोकी पारिलिनी। बरं राण देई अनुरोध कली मो चिंतारू निजकू मुक्त करि नेबाकू। से कौनसी प्रतिश्रुति देई नथिला मते चुपचाप फेरी जाइथिला। मु निजकू धिक्कारी उठिली केते स्वार्थपर हेइगलिनी मु सतरे।
ମୋ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଭୟ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭାବାବେଗକୁ ପାଶୋରି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କାହାର ହେଇପାରିବନି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲି ଅନ୍ୟର ହେଇଯିବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେ ସତରେ ଅନ୍ୟର ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଇଛି ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା? କାହିଁକି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଏକ ମଣିଷ। ତାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ତେବେ ତାଠାରୁ ତ୍ୟାଗର ଆଶା କାହିଁକି ରଖି ଆସିଛି? ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ମୋ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମୁଁ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିବାହରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ବି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାର ଅଧିକାରିଣୀ ନୁହେଁ। ହେଲେ ରହି ରହି ଆଜି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଠୋକର ନ ମାରି ଯଦି ରଜତକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଦିନ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ନ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବି ରଜତଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତୀ ବଦଳରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୋ ବିବଶତା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ଆଶା କରିନି, ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣେଇ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ କେବେ ଜାତ ହେଇନି ସତ, ହେଲେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ କି ତା ଜୀବନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତା ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇ ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ କେବେ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଡାକରେ। ରହି ରହି ମନଟା ଉଦାସ ହେଇଉଠୁଛି ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହା ହେଇନଥିଲା କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ, ତଥାପି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକୁଟିଆପଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ନେଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ମନ ମୋର ଛଟପଟ କରି ଉଠୁଥିଲା। ଯୋଉଠି ଏତେ ବର୍ଷ ସେ ଏକା ଏକା କାଟି ଦେଇ ପାରିଲା, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଚହଲଉଥିଲା। ମନ କହୁଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ବାହାଘରକୁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀକୁ ଯେ ଯୋଉ ଆଶା ରଖି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହା ହେଉଛି, ସେ ଆଶା ତାର ଆଦୌ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ତା ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ରହିଛି କେବଳ ମୋରି ଛାପ। ସେ ଛାପକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଲିଭେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ହିଁ ନାହିଁ। ମନରେ ମୋର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଝଡ଼, ହେଲେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଭୟରେ ସେ ଝଡ଼କୁ ମୁଁ ରୂପ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି କି ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇ ବି ପାରୁନଥିଲି। ଉପରକୁ ଯେତେ ସାହସ ଦେଖେଇଲେ ବି ମୁଁ ଯେ ଏକ ଭୀରୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲି। ଭୀରୁ ନ ହେଇଥିଲେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହାତ ଧରି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଶାଶ୍ୱତୀ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବୁନି ତ? ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରି ନଥିଲି କାହିଁକି? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଥିବା ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ତା ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରି ନଥିଲା। ନଦୀର ଦୁଇ ତୀରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ସତ, ହେଲେ କ'ଣ ପାରିଥିଲି? ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ତାର ଅଭାବଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମୋର କାମ୍ୟ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନଥିଲି। କାରଣ ଯେତେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହେଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତ ବେରୋଜଗାର। ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତା ବେକାରୀ ହେଉଛି ଆମ ମିଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର। ସେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ମହତ୍ତ୍ୱହୀନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି। ଏହାର ଆଧାର ଚାକିରି, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ ପରୀକ୍ଷା କେତୋଟି ଅବାସ୍ତବ ଶବ୍ଦ କେବେ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅବାସ୍ତବ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ଅନ୍ଧାରର ବିରାଟ ଗହୀରି, ଯାହା ଭିତରେ ଜାଣିଶୁଣି ପାଦ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସାହସ ମୋର କେବେ ନଥିଲା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି
ନ କରିବିର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ରଜତଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସୁପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମୋ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭାବ ରଜତଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସବୁଥିରେ ରଜତ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସେସବୁର ମୋହକୁ କାଟିଦେବା ମୋ ଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ରଜତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇବାକୁ ଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଜଣେଇଦେଲି ମୁଁ। ରଜତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ମଧୁରରୁ ମଧୁରତର ହେଇ। ସୁଖର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜି ପାଇଥିଲି ରଜତଙ୍କ ବାହୁରେ। ଜୀବନର ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲି ରଜତଙ୍କ ଆଖିରେ। ଅଜବ ଏକ ନିଶାରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସମୟ ପ୍ରଜାପତିର ପଙ୍ଖ ଉପରେ ସବାର ହେଇ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନିଶା ସବୁ ଜୀବନରୁ କମି କମି ଆସିଲା। ରଜତଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା କିଛି କମିଯାଇ ନଥିଲା ସତ, ହେଲେ କମିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ନିଷ୍ଠା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଜତଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତାହା ଏବେ ଲାଗୁଥିଲା ମିଛ ଏକ ବନ୍ଧନ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ଏବେ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ବରଂ ବିରାଟ ବୋଝଟିଏ ଛାତି ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜକୁ ଭାରି ଅସହାୟ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗୁଥିଲା କେଉଁ ଅଜଣା ମାୟାମିରିଗ ପଛରେ ମୁଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି। କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ରହି ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଥିଲି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୁଁ ତାର ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିରାଶତାରେ ପରିଣତ କରେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଅନେକ ବାହାନା ଖୋଜି ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ରହି ରହି ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ମୁଁ ହରେଇ ଚାଲିଥିଲି। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବାର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ହୃଦୟରେ ତା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଡରି ଡରି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଭୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ସେ କଥାକୁ କେବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ପାରିନି। ତୁଳାଦଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହୃଦୟକୁ ରଖି ଯେତେଥର ତଉଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିଛି ବି ସମାଧାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲାବେଳେ ରଜତ ଲାଗନ୍ତି ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଜତଙ୍କର ହେଇଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ କରିଥିବା ଚେଷ୍ଟାରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ବିଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼, ଯାହାକୁ ସକାଳ ପହରୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଫୋନ୍ର କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଶବ୍ଦରେ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ମୁଁ। ସେ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, କାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଲି କି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠନ୍ତି। ଏମିତି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୋତେ ପକେଇ ନିଜେ କେମିତି ସୁଖସେଜର କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛି କହି ମନ ଭରି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ କେବେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ। କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ପ୍ରତିଟି ତାରକୁ ବଜେଇ ଜାଣେ। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ରଜତ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଚିହ୍ନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଜୀବନଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ନୀରବରେ ସେ ସବୁକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରୁଥିଲି। ଶାଶ୍ୱତୀ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ। ସେତେବେଳେ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ତତେ ନିଜ ହାତମୁଠାରେ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ପ୍ରତିଥର ନିଜ ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ। ଜଣେ ଜଣକୁ କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛେ। କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ବି କେହି କାହାରିକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହେବା? ବରଂ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଆଗେଇ ଯିବାଟା କ'ଣ ଏବେ ବେଶୀ ଉଚିତ ହେବନି? କେତେ ସହଜରେ ଏସବୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କଲାନି ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବି। ମନ କଥା ମୋର ତାକୁ ଅଛପା ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆଜି ନ ଜାଣିବାର ଛଳନା କଲା। ଏହା ମୋର ଅପମାନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ।
ନୂତନତାର ପ୍ରଶଂସକ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀକୁ ବାହୁରେ ପାଇଲା ପରେ ସେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବ? କାହିଁକି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ? ମନଟା ଛିନଭିନ ହେଇଗଲା ମୋର। ମନ କହୁଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର କୋଉଠୁ ପାଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଗଲା ସେ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବି। ଦେଖେଇଦେବି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋତେ ଯେତେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ସେ ଭାବୁଛି ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ। ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଅଘଟଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେ ସବୁ ହେବ ତା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ। ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଦିନଗୁଡ଼ା ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମୋର। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିବାହ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି। ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏସବୁର ପରିସମାପ୍ତି ନ ଘଟେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେ ବହ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିକୁ ମୋର ଭୟ ନଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଥିଲି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ କାପୁରୁଷ। ସେ ଭୀରୁ, ସେ ପଳାତକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ତାର ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହା ସହିତ କେବେ ଖେଳିଲା ସତରେ? ମୋ ମନ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫଳରେ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲି। ଅଜତ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ର କାରଣକୁ, ମୋ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ରହସ୍ୟକୁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ମୋ ଦୁରାବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିବାହ, ନା ତାକୁ ନିଜର କରି ନ ପାରିବାର କୁଣ୍ଠା? କାହାକୁ ନେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଏ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ? ଏସବୁ ଦ୍ୱିଧାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତାହା ବି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜବ ଏକ ହୀନମାନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲି ଅଜାଣତରେ। ମୋର ଏ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାଘରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଅସମର୍ଥ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ତ ଥିଲା ଏକ ବାହାନା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୋ ପରାଜୟତା ଆଉ ହୃଦୟର କ୍ଷୁବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଉ ସେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା ତାର ପତ୍ନୀକୁ। ତା ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଶେଯରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ଦରଜା ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲି ନାହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। ବରଂ ଆଖିରୁ ମୋର ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଥିଲା ଅଭିମାନ କି ଦୁଃଖର? ସ୍ଥିର କରିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବିବ୍ରତ କରିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। କହିଲା, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଆଗ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ କିଏ ଆସିଲେ ନ ଆସିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ? ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ହିଁ ତ ପୂରା କରାଗଲା। ବରଂ ତୋ ଦେହ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁ ନ କହିଥିଲେ ବି ମାଳବିକାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୁଁ ହତବାକ୍ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଗଲି। ତା ପତ୍ନୀ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିଷୟରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା ମନୋବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଛି କି? ଛି, କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ସେ ସତରେ? ମୁଁ ସାହସ କରିପାରୁ ନଥିଲି ମାଳବିକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜାଲ ବିଛେଇ ସେ ମୋଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ନେଲା ପରେ ଆଉ କି ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଏଠିକୁ? ମୋ ହୃଦୟର ବହ୍ନିରେ ଘିଅ ଢାଳିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ତ? ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଖିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ ତ? ମୋତେ ହରେଇ ଦେଇଥିବାର ଗୌରବକୁ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ତ? ପରାଜୟର ଗ୍ଳାନିରେ ମୁଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଉଭା ହେଇଗଲା ମାଳବିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପତ୍ନୀ। ଚମକି ଉଠିଲି ମୁଁ। ଇଏ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ପତ୍ନୀ? ନା ନା, ତା କେବେ ହୋଇ ନପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ସେ କଦାପି ମାଳବିକାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ସେ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାପଦଣ୍ଡରେ ତଉଲିବା ଲୋକ। ପତ୍ନୀ ରୂପରେ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲା ସେ ଏ କଦାକାର ଚେହେରାକୁ? କୋଉ ବିବଶତା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ଏପରି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଯିବାକୁ? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା ମାଳବିକା। କେମିତି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଭାବ ମୋ ଆଖପାଖରେ ସଞ୍ଚରି ଗଲା। ନିରାଶାର ଅତଳ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିଲି।
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନସିକତା ମୋତେ ହତବାକ୍ କରି ରଖିଥିଲା। ତା'ର ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମଣୁଥିଲି। ଏପରି କାହିଁକି କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ନ ବାହା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସେ କହିଲା, ମାଳବିକାକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ। ମୋ ଜୀବନରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥିରେ ଭାଗ ବସାଇବାକୁ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଦେହାତୀତ ସମ୍ପର୍କ। ନା କିଛି ଦେବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନା ଅଛି ପାଇବାର ଆଶା। ତଥାପି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ଏ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ବି କରିନାହୁଁ, ଆଗକୁ ବି କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। ନ କହିକି ବି ଆମେ ପରସ୍ପରର ଆବେଗକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ମୋ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶାସନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟର ହେଇକି ବି ମୋର। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ମୋର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରିବୁ କି? ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି। ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଥୋଇଦେଲା। ଆଖିରେ ଠାରି ଚୁପ୍ ରହିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରଜତ ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାକୁ। ଆଜିଠୁ ମାଳବିକା ବି ବୁଝିଯିବ ଯେ। ରଜତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ମୋ ମନର କୁଣ୍ଠାକୁ। ମୋ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନକୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲା ମାଳବିକା। ତା'ର ସେହି କଦାକାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠୁଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।